स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ हैनं कौसल्यश्चाश्वरायणः पप्रच्छ भगवन्मृत एष प्राणो जायते कथमायाद्यस्मिन् शरीरे आत्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रतिष्ठते येनोद्गमते कथं वाक्यमभिधत्ते कथमध्यात्मविः तस्मै सहोवाच अतिप्रश्नान् पृच्छसि ब्रह्मिष्ठोऽसीति तस्मात्तेऽहं ब्रवीमि आत्मन एष प्राणो जायते यथैषा पुरुषे छाया एतस्मिन्नेतदाततं मनोकृतेनायाद्यस्मिन् शरीरे यथा सम्राडे वाधिकृतान् विनियुङ्गे एतान् ग्रामानधितिष्ठस्वेति एवमेवैष प्राणः इतरान् प्राणान् पृथक् पृथगेव सन्निधत्ते आयुपस्थे अपानं चक्षुश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणस्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः एतद्भुतमन्नं समन्नयति तस्मादेताः सप्तार्चिषो भवन्ति हृदिह्येष आत्मा अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतमेकैकस्यां द्वासप्ततिः प्रतिशाखा नाडी सहस्राणि भवन्ति आसु ज्ञानश्चरति अथैकयोर्बहुधानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापम् उपाभ्यामेव मनुष्यलोकम् आदित्यो ह वै बाह्यः प्राण उदयति एष ह्येनं चाक्षुषं प्राणमनुगृह्णानः पृथिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्य पानमवष्टभ्य अन्तरा यदाकाशः स समानः वायुर्व्यानः तेजो हवाहुदानः तस्मादुपशान्ततेजाः पुनर्भवमिन्द्रियैर्मनसि सम्पद्यमानैः यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः स आत्मना यथा संकल्पितं लोकं नयति एवं विद्वान् प्राणं वेद अहास्य प्रजाहीयते अमृतो भवति तदेष श्लोकः उत्पत्तिमायतिं स्थानं विभुत्वं चैव पञ्चधा अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्नुते विज्ञायामृतमश्नुत इति। अथ हैनं सौर्यायणीकार्यः पप्रच्छ भगवन्नेतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कान्यस्मिन् जाग्रति कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति कस्यैतत्सुखं भवति तस्मिन्नु सर्वे सम्प्रतिष्ठिता भवन्तीति तस्मै स होवाच यथा कार्यमरीचयो वृक्षस्यास्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिन् तेजो मण्डले एकीभवन्ति पुनरुदयतः प्रचरन्ति एवं भवैतच्छर्वं परे देवे मनसि एकीभवति येन तर्ह्येव पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न विसृजते नेयायते स्वपितीत्याचक्षते प्राणाग्नय एव एतस्मिन् पुरे जागृति गाढवत्यो अवाहेशो बाणः यानोऽन्वा आर्यवचनः यद्गाढवत्यात् प्रणीयते प्रणयनादा अवनीयः प्राणः यदुच्छ्वासनिश्वासावेताबाहुति समन्नयतीति स समानः मनोहवावयजमानः इष्टफलमेवोदानः अहरहर्ब्रह्म गमयति अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानमनुभवति यद्दृष्टं दृष्टमनुपश्यति
अर्थमनुशृणोति देश दिगंतरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति ईमेल पढ़िकते 800 500 1000 ರೂಪಾಯಿ నుండి यदा तेजसा अभिभूतो भवति अत्रैष देव स्वप्नान् न पश्यति अथ तदा एतस्मिन् भवति स यथा सौम्यवयासो वृक्षं सम्प्रतिष्ठन्ते सर्वं पर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते मात्रा च आपश्च आपो मात्रा च उपस्थश्च आनन्दयितव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोद्धव्यं च अहङ्कारश्च कर्तव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च विधारयितव्यं च एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता आत्मा पुरुषः सपरे अक्षरे आत्मनि शरीरमलोहितं शुभ्रम् अक्षरम् यस्तु सौम्य स सर्वज्ञः सर्वो भवति तदेष श्लोकः विज्ञानात्मा स देवैश्च सर्वैः प्राणाभूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र अक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशेति अथ हैनं शैव्यः सत्यकामः पप्रच्छ स यो भवेतद्भगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तम् ओङ्कारमभिध्यायीत कथमं वा वसतेन लोकं जयतीति तस्मै परञ्च परञ्च ब्रह्म यदोङ्कारः तस्माद् विद्वानेतेनैव आयतनेन एकतरमन्वेति स यदि एकमात्रमभिध्यायीत स तेनैव संवेदितस्तूर्णमेव जगत्यामभिसम्पद्यते तमृचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम् स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते यः पुनरेतं त्रिमात्रेणो विद्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि सूर्ये सम्पन्नः यथा पादोदरस्त्वचा विजन्मुच्यते एवं हवै स पाप्पना विजन्मुक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम् जीवघनात् परात् परं पुरुषयं पुरुषमीक्षते तदेतौ श्लोकौ भवतः तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ताः अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक् प्रयुक्तासु न कम्पतेज्ञः ऋग्भिरेतं यजुर्भिरन्तरिक्षम् सामभिर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते यत्तच्छान्तमचरममृतमभयं परं चेति नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मज्ञासम्भ्रायकर्तृभ्यो ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानगणं प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं वन्दे वन्दे सद्गुरुं सच्चिदानन्दं श्री 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 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಂತಿತ್ತಲ್ವಾ
ದ್ವಿತೀಯ ಪರಿಣಯ ತ್ಯಜೇಜನ್ ಪುರಸ್ಯಾರ್ಥ ಇತಿ ನ್ಯಾಯೇನ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಮಾತ್ರೇನ ಓಮಿತ್ಯೇತೇನಿವಾಕ್ಷರೇಣ ಅಂತ ತೃತೀಯ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏತಂ ದ್ವಿಮಾತಂ ಓಂಕಾರಂ ಅಭಿಧ್ಯಾಯಿತ ಅಂತ ದ್ವಿತೀಯ ಭಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ತೃತೀಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕೇ ಹೊರತು ತೃತೀಯ ಭಕ್ತಿ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಭಕ್ತಿ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ದ್ವಿತೀಯ ಭಕ್ತಿ, ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು ತೃತೀಯ ಭಕ್ತಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಕಮ್ಮಿನ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನ್ಯಾಯ. ಸ ತೃತೀಯ ಮಾತ್ರ ರೂಪೇ, ತೃತೀಯ ಮಾತ್ರ ರೂಪೇ, ತೃತೀಯ ದೀರ್ಘ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ತೃತೀಯ ಮಾತ್ರ ರೂಪೇ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಪನ್ನೋ ಭವತಿ ಧ್ಯಾಯಮಾನಃ. ಮೂರನೆಯ ಮಾತ್ರ ರೂಪ ಯಾವುದು? ಮಕಾರ. ಮಕಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಮಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಮಕಾರ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬರೀ ಮಕಾರ ಅಂತಲ್ಲ. ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾರೂಪವಾದ ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತೇಜರೂಪವಾಗಿರುವ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಓಂಕಾರದಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತ ಪುರುಷನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನೇ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವನು ಅಂತ. ಧಿಯೋ ಯೋನ ಪ್ರಚೋದಿತ ಅವನೇ ಬುದ್ಧಂತರ್ಗತ ಪುರುಷನು, ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತ ಪುರುಷನು ಒಬ್ಬನೇ ನಾರಾಯಣ ಪುರುಷ. ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯನ್ ಪುರುಷ ಯಶ್ಚಾಸಾವಾದಿತ್ಯ ಸ ಏಕ ಅಂತ ಅವನು. ಅದೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತ ಪುರುಷ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾಡ್ತಾ 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 ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಮೃತೋಪಿ ಸೂರ್ಯ ಸೋಮಲೋಕ ಅದ್ಭುತ ನ ಪುನರಾವರ್ತದೆ. ಆ ಉಪಾಸಕ ಯಾವತ್ತೂ ದೇಹ ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಸತ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸೋಮಲೋಕಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೋ ಸೂರ್ಯಲೋಕದಿಂದ ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ. ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾರಂಭ ಬರ್ತಾನೆ. ಕಿಂತು ಸೂರ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇವ ಯಥಾ ಪಾದೋದರ ಸರ್ಪ ತ್ವಚಾ ವಿನಿರ್ಮುಚ್ಯತೆ ಜೀರ್ಣತ್ವಗ್ನಿರ್ಮುಕ್ತ ಸ ಪುನರ್ನವೋ ಭವತಿ. ಏವಂ ವೈ ಏಷಃ ಯಥಾ ದೃಷ್ಟಾಂತಃ ಸ ಪಾಪ್ಮನಾ ಸರ್ಪತ್ವಸ್ಥಾನೀಯೇನ ವಿಶುದ್ಧಿರೂಪೇಣ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸಾಮಭಿ ತೃತೀಯ ಮಾತ್ರಾರೂಪೈಃ ಊರ್ಧ್ವಮುನ್ನೀಯತೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಲೋಕಂ ಸತ್ಯಾಖ್ಯಂ. ಮತ್ತೇನಾಗ್ತಾನೆ? ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನನಾದವನಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡವನಾದವನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪಾದೋದರ ಅಂದ್ರೆ ಹಾವು. ಹಾವು ಜೀರ್ಣವಾದ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಹಾವು ತನ್ನ ಪೊರೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಾಚ್ಕೊಳಸ್ತಾವ, ಪೊರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತಾವ, ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ 1 ಮಾರದ ಹಾವು ಆ ಪೊರೆ ಕಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಸರ್ಪಾವಿ ಗೀರ್ಯಂತೋ ಮನ್ಯಂತ ಸ ಏತಂಕ ಸನ್ನೀರ ಕಾದ್ರವೇಯೋ ಮಂತಂ ಅಪಶ್ಯದ ತಥೋ ವೀತೆ ಜೀರ್ಣಾಹತನು ಅಪಾಘ್ರತ. ಜೀರ್ಣವಾದ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ದೃಷ್ಟಾಂತ ಪಾದೋದರ ಹಾವು ಚರ್ಮದಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಾಚ್ಕೊಳಸ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗತ್ತೆ. ಪುನರ್ ನವೋ ಹೋದಿ ನವೋ ಹೈ ಭೂತ್ವ ಸ್ವರ್ಗಲ್ ಲೋಕವೇದಿ ಪುನರ್ ನವಃ ಮತ್ತೆ ಹೊಸಬನಾದವನು ಮಗು ಅದಂಗ ಬಿಡ್ತದೋ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಗೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಉಪಾಸಕ ಆ ಹಾವಿನ ಚರ್ಮದ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಪಾಪಗಳು, ಆ ಪಾಪಗಳ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸರ್ಪಕ್ತು ಸ್ಥಾನೀಯೇನ ಪಾಪನ ಅಂತ. ಹಾವಿನ ಚರ್ಮದ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರ್ಣವಾದ ಚರ್ಮದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಪಾಪದಿಂದ, ಅದು ಅಶುದ್ಧಿ ರೂಪವಾದ ಪಾಪದಿಂದ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡವನಾಗಿ ಸಾಮವನ್ನು ಋಗ್ಯಜಸ್ಸು ಸೇರಿ ಸಾಮ, ಬರೀ ಸಾಮ ಅಲ್ಲ, ಋಗ್ಯಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಸಾಮವು ತ್ರಿಮಾತ್ರಾರೂಪವಾದ ಓಂಕಾರವು ಇವನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಲೋಕ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮವ ಸತ್ಯಲೋಕ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಅಥವಾ ವಾದ ಏನು ಮಾಡೋದು ಏನೋ ಭಾಷೆಗಾರರು. ಅದಕ್ಕೆ ವಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸತ್ಯ ಹಸಿನ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊನೆಯ ಟಾಪ್ 14ನೇ ಲೋಕ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ 7ನೇ ಲೋಕ, ಭೂರಾದಿ 7ನೇ ಲೋಕ, ಪಾತಾಳಾದಿ 14ನೇ ಲೋಕ.
ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸಹ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸಂಸಾರಿಣಾಂ ಜೀವಾನಾಂ ಆತ್ಮಭೂತಃ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಮ್ಯ ಇದು, ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಾಣಲ್ಲ. ಆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನೆಂಬ ಆತನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆತ್ಮನ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪವಾದ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣವೂ ಒಂದೇ ರೂಪ, ಒಟ್ಟು ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಾಣ ಮನಾತ್ಮಕನಾದ ದೇವನೇ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸಾರಿಗಳ ಜೀವರುಗಳ ಆತ್ಮನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಾನೆ, ಆತ್ಮನಾದವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಹಿ ಅಂತರಾತ್ಮ ಲಿಂಗರೂಪೇಣ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ, ಅವನೇ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಗವಾಗಿರುವ ಲಿಂಗರೂಪದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಗ ಅಲ್ಲ, ಲಿಂಗರೂಪವಾಗಿರುವ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ, ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣ ಇಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಇದು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ, ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ. ಒಳಗೆ ದೃಕ್ಶಕ್ತಿ, ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ, ಘ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಾಣ, ಮನಸ್ಸು, ಜಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಜನ್ಮಾಂತಕ ಲೋಕಾಂತಕ ಹೋಗುದು. ಅದರ ಒಟ್ಟೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ರೂಪದವನು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನು ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಗಳ ಲಿಂಗ ರೂಪದಿಂದ ಅಂತರಾತ್ಮನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಳಗೆ ರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತಸ್ಮಿನ್ ಲಿಂಗಾತ್ಮನಿ ಸಂಹತಃ ಸರ್ವೇ ಜೀವಾಃ. ಆ ಲಿಂಗಾತ್ಮನಾಗಿರುವ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವರುಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನೇ ಇದೆಲ್ಲ ತತ್ವ, ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ, ಅವನೇ ಇದರ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ. ತಸ್ಮಾ ಸಹ ಜೀವಘನ. ಆ ಕಾರಣ ಅವನು ಜೀವಘನ. ಘನ ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ, ಉಂಡೆ, ಮುದ್ದೆ, ಸಮಷ್ಟಿ, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವ ಒಟ್ಟೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಜೀವಘನ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಪೀಸ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸಣ್ಣ 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 ಇದು ಕಿಡಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಿಡಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಅವನು ಜೀವಘನ, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮ, ಸಮಷ್ಟಿ ಮನಾತ್ಮ, ಅದು ಅಭಿಮಾನ ಕೊಂಡಂತ ದೇವತೆ. ಸಹ ವಿದ್ವಾನ್ ತ್ರಿಮಾತ್ರೋಂಕಾರಾಭಿಜ್ಞ ಏತಸ್ಮಾತ್ ಜೀವಘನಾತ್ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾತ್ ಪರಾತ್. ಇಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ. ಪರಂ ಪರಮಾತ್ಮಾಖ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಈಕ್ಷತೆ ಪುರುಷಯಂ ಸರ್ವಶರೀರಾನುಪ್ರವಿಷ್ಟಂ ಪಶ್ಯತಿ ಧ್ಯಾಯಮಾನಃ. ನೋಡಿ, ಸರ್ವಶರೀರಾನುಪ್ರವಿಷ್ಟ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನು ಸರ್ವಶರೀರಾನುಪ್ರವಿಷ್ಟ ಇದ್ದಾನೆ, ಮನಾತ್ಮನಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮನಾಗಿ. ಇವನು ಚೇತನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಉಪಾಸಕನು ಮೂರು ಮಾತ್ರೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ, ತತ್ವವನ್ನ, ಅರ್ಥವನಾದ ಓಂಕಾರೋಪಾಸಕನು ಈ ಜೀವಘನ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪುರುಷನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಪುರುಷಯ, ಅವನ ಬುದ್ಧಿ, ಅವನ ಪ್ರಾಣದ ಒಳಗೆ ಮಲಗಿದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಬರು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭದ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಇವನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡಂತಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವನಿಗೆ ಪುರುಷ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೆಸರು. ಇವನು ಒಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮನಾದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಪರಮಾತ್ಮಗಿಂತ ಕೆಳಗಿದವನಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮ. ಇವನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಳಗಿರುವವನು. ಇವನು ಪ್ರಾಣ ಮನಸ್ಸು ಉಪಾಧಿನ ಕೊಡ್ಕೊಂಡವನು. ಇವನಿಗೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಉಂಟು, ಎಷ್ಟೋ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇವನ ಬುದ್ಧಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಚೇತನಾದನು, ಅವನು ಕಾಲಾತೀತನು. ಅವನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಹಳಬರಾಗಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ವಿಕಾರವಾಗಲ್ಲ, ನಾಶವಾಗಲ್ಲ. ಆ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ. ಅದು ಕಣ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಕೊಳ್ಳೇನೆ ನಮಗೆ ಛಾಯಾತಪಯೋರಿವ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಿ ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿವೇಕ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಕಣ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಭೂಲೋಕದವರಿಗೆ ಅಂತ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಭೂಲೋಕದವರೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಪರಮಹಂಸರು ಇವರೆಲ್ಲ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು, ಜ್ಞಾನದ ಮಹಾತ್ಮ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಡೆದು ಮುಟ್ಟು, ಅದು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮುಖ ಪ್ರತಿಮೆ ತೋರಿಸೋ ಆ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿ ಒಡೆದು ಮುಟ್ಟು ತೋರ್ತಾನೆ ಆ ಚಿನ್ಮಾತ್ಮನ ಪರಮಾತ್ಮ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಚಿತ್ತ ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾದ ಉಪಾಧಿ, ಸ್ವಚ್ಛೋಪಾಧಿ ಅದು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಅಂತ ಕರ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನಿಷ್ಕಲಂ ಪುರುಷಂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಪುರುಷನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಹೊರಗಿನ ಘಟಪಟಾದಿಗಳಂತೆ ಕಂಡು ಬರೋಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂ
ಅಲ್ಲೂ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತೆಯಿಂದ ಅಂತರ್ಮುಖನಾಗಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನು ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾನೆ. ತದೇ ತಸ್ಮಿನ್ನರ್ಥೆ ಏತೋ ಯಥೋಕ್ತಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಕೋ ಶ್ಲೋಕೋ ಮಂತ್ರೋ ಭವತಃ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿರುವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಯಥೋಕ್ತ ಅರ್ಥ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾದ ಅರ್ಥನ ವಿಷಯ, ಅದನ್ನು ಬೆಳಗಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ 2 ಮಂತ್ರಗಳು. ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಒಂದೊಂದು ಮಂತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಮಂತ್ರ ಇದೆ. ಆ 2 ಮಂತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾದ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಅಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಿ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಲಭ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕ ರೂಪನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಶ್ಲೋಕ ರೂಪನ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಷಯ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಲಭ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಶ್ಲೋಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಶ್ಲೋಕ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ, ವ್ಯಾಕರಣವು ವಾರ್ಷಿಕ ಶ್ಲೋಕ ಸೂತ್ರ ರೂಪ ಇದೆ. ಸೂತ್ರವೂ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವೇ. ಶ್ಲೋಕ ರೂಪವಾಗಿ ಇದಾಗಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಲಭ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಶ್ರುತಿ ಆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಡಕ ಮಾಡಿ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ತಿಸ್ರೋ ಮಾತ್ರ ಮೃತ್ಯುಮತ್ಯ ಪ್ರಯುಕ್ತಾ ಅನ್ಯೋನ್ಯಸಕ್ತ ಅನವಿಪ್ರಯುಕ್ತಾ ಕ್ರಿಯಾಸು ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರ ಮಧ್ಯಮಾಸೋ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಯುಕ್ತಾಸು ನ ಕಂಪತೆ ಜ್ಞಃ. ಮಧ್ಯಮಾಸು ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಯುಕ್ತಾಸು ನ ಕಂಪತೆ ಜ್ಞಃ. ತಿಸ್ರಃ ಮಾತ್ರಾಃ ಮೃತ್ಯುಂ ಅತ್ಯ ಪ್ರಯುಕ್ತಾಃ ಮೃತ್ಯುಮತ್ಯಃ ಮಾತ್ರ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಅದು ತಿಸ್ರಃ ಮಾತ್ರಾಃ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಮೃತ್ಯುಮತೀ ಮೃತ್ಯುಮತ್ಯೌ ಮೃತ್ಯುಮತ್ಯಃ ಪ್ರಯುಕ್ತಾಃ ಅನ್ಯೋನ್ಯಸಕ್ತಾಃ ಅನವಿಪ್ರಯುಕ್ತಾಃ ಕ್ರಿಯಾಸು ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರ ಮಧ್ಯಮಾಸು ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಯುಕ್ತಾಸು ನ ಕಂಪತೆ ಜ್ಞಃ. 3 ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ 3 ಮಾತ್ರೆ ಇದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೃತ್ಯುಮಂತಗಳು. ಅದು ಇನ್ನು ಮೃತ್ಯು ಗೋಚರವೇ ವ್ಯಾಕೃತ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗೆ ಇರೋದೇ ಮೃತ್ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದನ್ನ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೃತ್ಯುತ್ವ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅದು ವಿಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಹಾಗೆ. ಅನವಿಪ್ರಯುಕ್ತ ಆದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಸಕ್ತವಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಯಾ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರ ಮಧ್ಯವಾದ ಕ್ರಿಯಾಸು ಅನವಿಪ್ರಯುಕ್ತಾಃ ತಾಃ ಮಾತ್ರಾಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಯುಕ್ತಾಃ ನ ಕಂಪತೆ ಜ್ಞಃ. ಇನ್ನು ಅವನು ಅಲ್ಗಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರಯುಕ್ತ ನ ವಿಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವಿಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವಿಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನಿಪ್ರಯುಕ್ತ ಇದು ವಿಶೇಷಣೀಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಧ್ಯಾನಕಾಲೆ. ಇತರೇತರ ಅನ್ಯೋನ್ಯಸಕ್ತ ಇತರೆ ಸಂಬದ್ಧ ಅನವಿಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷಣ ಏಕೈಕ ವಿಷಯ ಏವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಪ್ರಯುಕ್ತ ನ ತಥಾ ವಿಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವಿಪ್ರಯುಕ್ತ ನ ಅವಿಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನವಿಪ್ರಯುಕ್ತ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದಾರ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅನವಿಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೃತ್ಯುವಂತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಾಡಿದಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅನ್ಯೋನ್ಯಸಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವ 3 ಮಾತ್ರೆಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅನವಿಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಅದು ಮೃತ್ಯುವಂತವಾಗುತ್ತವೆ, ಮೃತ್ಯುವಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡದ್ದಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನ ಒಳಗಿನ ನಡುವಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ 3 ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನಿ ಇನ್ನು ಅಲುಗಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನದು ಅಕಾರ, ಒಳಗಿನದು ಉಕಾರ ಮಕಾರ, ಮಧ್ಯದ್ದು ಉಕಾರ. ಹೊರಗಿನ ಒಳಗಿನ ನಡುವಿನ, ಹೊರಗಿನದು ಆ, ಒಳಗಿನದು ಮಾ, ನಡುವಿಂದು ಉ, 3 ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಕಾರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಗಿನ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ತತ್ವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಆ ಜ್ಞಃ ಉಪಾಸಕರು ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡೋಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೃತ್ಯುವನ್ನ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟ ಡಬಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಕಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ?
तिस्रः संख्याकाः अकार उकार मकाराख्याः ओंकारस्य मात्राः तिस्रः त्रिसंख्याಕ ಮೂರುದಲ್ಲ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನುಳ್ಳವುಗಳು ಅಂತ ಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಓಂಕಾರದ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮೂರಾಗಿವೆ ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಆವು ಮಾನ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಲೇಸಾಗಿ ಆವು ಮೃತ್ಯುಮತ್ಯ ಮೃತ್ಯು ಯಾಸಾಂ ವಿದ್ಯತೆ ತಾಹ ಮೃತ್ಯುಮತ್ಯ ಮೃತ್ಯುಗೋಚರ ಅತಿಕ್ರಾಂತ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಉಳ್ಳವುಗಳು ಅಂತ ಮೃತ್ಯುಮಾನ್ ಮೃತ್ಯುಮತಿ ಮೃತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮೃತ್ಯು ಯಾವುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೃತ್ಯು ಇದ್ದೇ ಇದೆಯೋ ಮೃತ್ಯು ಮೀರೋಗಿರಲ್ವೋ ಅವುಗಳು ಮೃತ್ಯುವಂತವುಗಳು ಮೃತ್ಯುವೊಡನೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡವರು ಮೃತ್ಯುಗ್ರಸ್ತರು ಮೃತ್ಯುಗ್ರಸ್ತ ಮೃತ್ಯುಯುಕ್ತ ಮೃತ್ಯುಮಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕೂಡ್ಕೊಂಡವರು ಉಳ್ಳವರು ನುಂಗಿಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮೃತ್ಯುವಿನ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಹೇಗಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮೃತ್ಯುಗೋಚರವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಮೃತ್ಯುಗೋಚರ ಏವ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾಮಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೃತ್ಯು ಅಂತಾರೆ ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾಮಕರ್ಮದೊಳಗೇ ಇರುವಂಥವುಗಳು ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾಮಕರ್ಮ ಮೀರಿ ಹೋಗೇ ಇರಲ್ಲ ಆ ಮೂರು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಅದು ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾಮಕರ್ಮದ ಇದರೊಳಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ತಾಹ ಆತ್ಮನೋ ಧ್ಯಾನ ಕ್ರಿಯಾಸು ಪ್ರಯುಕ್ತಾ ತಾಹ ಮಾತ್ರ ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಕ್ರಿಯೆ ಓಂಕಾರವನ್ನ ತಾನಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಹಸ್ತಾತ್ಮಯ ರೂಪ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಸರ್ವವೇದಾತ್ಮಕ ಸರ್ವಲೋಕಾತ್ಮಕ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ವದೇವನು ಸರ್ವಲೋಕನು ಸರ್ವವೇದನು ಸರ್ವಾತ್ಮಕನೂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕ ಓಂಕಾರವೇ ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಿಂಚ ಅನ್ಯೋನ್ಯಸಕ್ತಾ ಇತರೇತರ ಸಂಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಏನು ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಕಾರವು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಉಕಾರ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಮಕಾರ ಇದರದ್ದೇ ಇದೇ ಬೇರೆ ಮೂರು ಕೊಠಡಿ ಹಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದರದ್ದೇ ಇನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಆ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಮನೋಮಯಾತ್ಮಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ತೇಜಸ್ಸಾಗ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನೇ ಕೇವಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಜ್ಞೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಮೂವರು ಒಂದೇ ಸ್ವರೂಪದ ಮೂರು ರೂಪ ಒಂದೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮೂರಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ಅನವಿಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷಣ ಏಕೈಕ ವಿಷಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವಿಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನವಿಪ್ರಯುಕ್ತ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದೊಂದರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅದು ವಿಪ್ರಯುಕ್ತ ಬರೀ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೀಸಲು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೀಸಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಪರೀತವಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅದು ವಿಪರೀತವಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಅದು ವಿಪರೀತ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ವಿಶೇಷೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಪರೀತವಾಗುತ್ತೆ ನ ತಥಾ ವಿಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವಿಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಾಗೆ ವಿಂಗಡವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದದ್ದಾದ್ರೆ ಅವಿಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡದ್ದಾಗ ಆಗತ್ತೆ ನ ಅವಿಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನವಿಪ್ರಯುಕ್ತ ಮತ್ತೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡದ್ದಾಗ ಹೀಗೆ ಇರೋದು ಅನವಿಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಂತ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮೂರನೇ ಸಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಅದಿಲ್ಲದ್ದು ಅವಿಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವಿಪ್ರಯುಕ್ತವಲ್ಲದು ಅನವಿಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಾಗೆ ಅನ್ನು ಬರ್ತದೆ ತಸ್ಮಾನ್ ನುಡಚಿ ಸೂತ್ರ ಆಹಾ ಆಯ್ತು ಮುಗಿತಾ ತಿದ್ದೋದು ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷೇಣ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಏವ ಧ್ಯಾನಕಾರೇ ವಿಶೇಷೇಣ ವಿಶೇಷಣ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಒಂದೇ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಮೂರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ
ಒಂದೇ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವವನ್ನೇ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಸ್ಮಿನ್ ವಿಷಯತನೆ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ವಸ್ತುನಿ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಪರಮಾರ್ಥೆ, ಒಂದೇ ತತ್ವವನ್ನೇ 3 ಅಕ್ಷರಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ. ತಿಸುಷು ಕ್ರಿಯಾಸು ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರ ಮಧ್ಯಮಾಸು ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತ ಸ್ಥಾನ ಪುರುಷಾಭಿಜ್ಞಾನ ಲಕ್ಷಣಾಸು ಯೋಗ ಕ್ರಿಯಾಸು ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಯುಕ್ತಾಸು ಸಮ್ಯಕ್ ಧ್ಯಾನ ಕಾಲೇ ಪ್ರಯೋಜಿತಾಸು ನ ಕಂಪತೆ ನ ಚಲತಿ ಜ್ಞಃ ಯೋಗಿ ಯಥೋಕ್ತ ವಿಭಾಗಜ್ಞಃ ಓಂಕಾರಸ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಕೈ ಸುಂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಮೂರು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ, ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ, ಆಂತರಿಕ ಕ್ರಿಯೆ. ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ, ಅಂತರ, ಮಧ್ಯ ಎರಡು. ತೀರ ಹೊರಗೆ, ತೀರ ಒಳಗೆ, ಮಧ್ಯ ಅಂತ. ತೀರ ಹೊರಗಿಂದೋ ಜಾಗೃತ, ತೀರ ಒಳಗಿರೋದು ಸುಷುಪ್ತಿ, ಮಧ್ಯದ್ದು ಸ್ವಪ್ನ. ಈ ಸ್ಥಾನ ಪುರುಷವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅನ್ನೋದು ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಊನದು ತೇಜಸಾತ್ಮನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮಾನದು ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರತೀಕ ಹೇಗೆ ನಾಗ ನಿನಗೆ ಹೆಸರು. ಆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ, ಉ ಅಂದ್ರೆ ತೇಜಸಾತ್ಮ, ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮ. ಒಟ್ಟು 3 ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪ. 3 ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು 3 ಮೀರಿರುವ ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷರು, ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಜ್ಞಧರ್ಮ ಪುರುಷರು, ಅವರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಯೋಗ ಕ್ರಿಯೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಗೊಂಡು 3 ಜನರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು. 3 ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ 3 ಹೆಸರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ತುರಿಯರೇ. ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವದೇಶ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಬಂದರೆ ಹೊರತು ಅವಸ್ಥೆ ಬಿಟ್ಟವರಾದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪರೇ. ಅಂಥ ಯೋಗ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾದ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಆ ಯೋಗಿಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಲುಗಾಡೋದಿಲ್ಲ. ತ್ರಿಮಾತ್ರಾರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಓಂಕಾರವನ್ನ ತ್ರಿಸ್ಥಾನ ಪುರುಷದ ಅಭಿಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ತ್ರಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಪುರುಷನನ್ನೇ ಈ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಓಂಕಾರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಾದರೆ ಯೋಗಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ, ಓಂಕಾರ ವಿಭಾಗ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಯೋಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಪೂರ್ತಿ ಓಂಕಾರದ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಧ್ಯಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ಥಾನ ಪುರುಷರನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಯೋಗ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾದಾಗ ಆ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಮುಂದೆ ನಲ್ಲಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಭಾವನೆ ಮಾಡದೇನೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರದಿಂದ ಲಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಆ ಪುರುಷರು, ವಿಶ್ವದೇಶ ಪ್ರಾಜ್ಞರು, ಅವರ ಒಟ್ಟಾಗಿರುವ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ, ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಓಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯವಾಗಿಯೂ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯ ಅತೀತವಾಗಿಯೂ ಕೇವಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಯೋಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಕಂಪತೆ, ಕಪಿ ಚಲನೆ, ಕಪಿ ಇಕಾರ. ಯಾಕೆ ಹೇಳೋ ಇದಿತೋ ಧಾತು. ಪಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡುದು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಈ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದಕ್ಕೆ ನುಮ್ ಮಾಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸ್ವಾರ ಕೊಡು. ಕಂಪತೆ ಆಗತ್ತೆ. ಕಪಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಪಸಂಚ ಕಂಪತೆ ಅದು. ಕಪಸಂಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಕಪಸಂಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪತೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕಪತೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಕಪಿ ಸಂಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪತೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಇಂದ್ರ ಇಂಧತೆ, ಇದು ಇಂದ್ರ ಆಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ನದಿ ಸಮುದ್ರ ನಂದತೆ, ನದಿ ಮಾಡುದು ನಂದತೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ತಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ. ಇದು ಧಾತು ಧಾತು ಇತ್ತು. ನಾನು ಇಕಾರ ಇತ್ತು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನುಮ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಪಾಲಿನ ತಲೆ, ತಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಲೆ ಅಲ್ಲ.
4 ವೇದಗಳನ್ನ, ಆ ಷಡಂಗಗಳನ್ನ, ಅಷ್ಟು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಅಷ್ಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ. ಕೇವಲ 4000 ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಂಶಯ ವಾಂಗ್ಮಯ ಪ್ರಪಂಚನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಗಂಧರ್ವಿದ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇರೋದೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಈ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನ್ ಕಲೆಯವರು ಗಾಡಿ ಗಣಕ್ಕಲ್ಲೇ ಎತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಒಂದಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಪದ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎತ್ತ ಹಾಕು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫಕ್ ಹಾಕು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಢಕ್ ಹಾಕು. ಆಯನೀಯ ಫಳಕಜಗಾಂ ಪ್ರಸ್ಥೆಯಾದಿರಾಮ್, ಒಂದು ಆಯನ್ ಏನ್ ಇಯ ಫ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಕೈ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ಇದೆ. ಸಹಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಏವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವಾತ್ಮಭೂತ ಓಂಕಾರಮಯ ಅಥೋವಾ ಚಲೇ ಕಸ್ಮಿನ್ ವಾ. ತಾನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, ತನ್ನನ್ನೇ ಓಂಕಾರ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಓಮಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ, ತನ್ನನ್ನು ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಓಂಕಾರಾತ್ಮಕನಾದ ತಾನು ಸರ್ವಾತ್ಮಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನವನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವಾತ್ಮಕನಾದ ತನ್ನನ್ನು ಓಂಕಾರದಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಡೀ ಜಗದಾತ್ಮರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾನತೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಈ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದೆ, ಈ ಕಡೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬೀಳೋ ಜಾಗ, ಬೀಳೋ ಕ್ರಿಯೆ, ಬೀಳೋ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲ ನಾನೇ. ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದು? ದೇಶ ಕಾಲ ವಸ್ತು ಕ್ರಿಯಾ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೀಳೋಕ್ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಅಂಥ ರೂಪ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಸರ್ವಾತ್ಮಭೂತನಾಗಿ ಓಂಕಾರಮಯನಾಗಿ ಇವನು, ಆ ಉಪಾಸಕನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಜಾರಿಯಾನು, ಬಿದ್ದಾನು, ಬಂದಾನು, ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಾರ್ಥೋ ದ್ವಿತೀಯೋ ಮಂತ್ರ. ಆ ಪ್ರಥಮ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಸಂಗ್ರಹಾರ್ಥವಾಗಿ, ಎರಡನೇ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಫಲವನ್ನು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಷ್ಟನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಉಪಾಸನಾ ಪ್ರಕಾರವನ್ನಲ್ಲ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡನೇ ಮಂತ್ರ. ಋಗ್ಭಿರೇತಂ ಯಜುರ್ಭಿರಂತರಿಕ್ಷಂ ಸಾಮಪರ್ಯತ್ತ ಕವಯೋ ವೇದಯಂತೆ ಅಮೋಂಕಾರೇಣೈವಾಯತನೇನಾಂವೇತಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಯತ್ತಚ್ಛಾಂತಮಜರಮಮೃತಮಭಯಂ ಪರಂಚೇತಿ. ಯಜುರ್ಭಿರಂತರಿಕ್ಷಂ ಸಾಮಪರ್ಯತ್ತ ಕವಯೋ ವೇದಯಂತೆ ತಮೋಂಕಾರೇಣೈವಾಯತನೇನಾಂವೇತಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಯತ್ತಚ್ಛಾಂತಮಜರಮಮೃತಮಭಯಂ ಪರಂಚೇತಿ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಂಕಾರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೀಗಿದ್ದಾನೆ. ಋಗ್ಭಿಃ ಏತಂ ಯಜುರ್ಭಿಃ ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಸಾಮಭಿಃ ಯತ್ ತತ್ ಕವಯಃ ವೇದಯಂತೆ ತಂ ಓಂಕಾರೇಣ ಏವ ಆಯತನೇನ ಅನ್ವೇತಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಯತ್ ತತ್ ಶಾಂತಂ ಅಜರಂ ಅಮೃತಂ ಅಭಯಂ ಪರಂ ಚ ಇತಿ. ಏತಂ ಲೋಕಂ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕವನ್ನ ಋಗ್ವೇದದಿಂದ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇಡೀ ಜಗದಾತ್ಮ ಭಾವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಜುರ್ವೇದದಿಂದ ಇಡೀ ಅಂತರಿಕ್ಷನೆಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓಂಕಾರದ ಮೊದಲನೇ ಮಾತನ್ನು ಋಗ್ವೇದಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಓಂಕಾರದ ಎರಡನೇ ಮಾತನ್ನು ಯಜುರ್ವೇದಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇದಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಲೋಕಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಅವಸ್ಥಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಕಾರ ಋಗ್ವೇದಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ, ಈ ಲೋಕಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ, ಜಾಗೃತ ರೂಪವಾಗಿದೆ, ಈ ಅಗ್ನಿದೇವತಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಯಜುರ್ವೇದ ಅಂತರಿಕ್ಷಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ, ವಾಯುದೇವಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ, ಸ್ವಪ್ನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ, ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಆಕಾಶವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾಮವೇದ ಅದು ದ್ವಿಲೋಕಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮಕನಾಗಿ ಆದಿತ್ಯಾತ್ಮಕನಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಯ ಯತ್ ವೇದೆಯಂತೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಉಪಾಸಕರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಪಾಸಕರು ಯಾವ ಓಂಕಾರ ತತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಓಂಕಾರ ತತ್ವವನ್ನ ಈ ಋಗ್ವೇದಸ್ಸು ಸಾಮಗಳ ಆತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಓಂಕಾರದಿಂದ ಉಪಾಸಕರು ಅದನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ತಮ್ಮ ಓಂಕಾರೇಣ, ಓಂ ಎಂಬ ಈ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಆಯತನೆಯನ್ನ ಇದೆ
ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆಲಂಬನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಧಾರ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ. ಓಂ 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 ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಇಡೀ ಅಖಂಡ ಜಗದಾತ್ಮನಾಗಿ, ಅಖಂಡ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಾಗಿ, ತೇಜಸಾತ್ಮನಾಗಿ, ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಶಾಂತ, ಏರುಪೇರಿಲ್ಲದ, ಅಜರ ಮುಪ್ಪಿಲ್ಲದ, ಅಮೃತ ನಾಶವಿಲ್ಲದ, ಅಭಯ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓಂಕಾರದಿಂದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಪಡೆದವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಬಾ ಏನ್ರಿ ಇದು ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಣಸ್ಕಟ್ಟು ಜೋಳ ಕಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಓಂಕಾರ ನಿಷ್ಠನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಓಂಕಾರ ನಿಷ್ಠರಾದಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಯತಿ ಯೋಗಿಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ಓಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ಭಾವ, ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವ, ಜಗದಾತ್ಮ ಭಾವ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಸಮಸ್ತ ವೇದವೂ ತಾನೇ ಆಗ್ತಾನೆ, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳು ತಾನೇ ಆಗ್ತಾನೆ, ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳು ತಾನೇ ಆಗ್ತಾನೆ, ಸಮಸ್ತ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ತಾನಾಗ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಮೀರಿರುವ ಶಾಂತ ಅಜರ ಅಭರ ಅಮೃತವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮೂ ಇಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಇಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅವನಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಕರ್ದಮ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ. ಅವನೇನು ಭಾರಿ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ, ವಿಮಾನ ಮಾಡಿದೆ, ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೈಫೈವಾಗಿತ್ತು, ಏನೇನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಎಷ್ಟೇ ಬಂಗಾರದಿರ್ಬೋದು, ವಜ್ರ ಹೊಡಿದ್ರೆ ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಇದರ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಯ್ತು. ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜಾಪತಿ ನಿನ್ನೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಫೈ ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ರೂಮ್ಗಳು, ವಜ್ರದ ಗೋಡೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕಂಬಗಳು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಹೊರಗಿನ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಿಜವಾದ ಪಕ್ಷಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಕೊಡೋಕೆ, ಜಗಳ ಆಡೋಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಬಂದೊಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತಂತೆ ಆ ಚಿತ್ರಕಲೆ ವಿನ್ಯಾಸ. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆ ಪಾರಿವಾಳ, ಚಂಬೂತ, ಚಕೋತ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಆ ಚಿತ್ರದ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಆನೆಗೂ ಒಂದ್ ವರ್ಣೆ ಕೊಡ್ತು ಬಾಯಿ ನೀರು ನೋಡ್ತಿ ಬಾಚರ ಅಯ್ಯ ಬೋರ ನಿನ್ನೆ ಕೇಳ ಲೋಕಂ ಮನುಷ್ಯೋಪಲಕ್ಷಿತಂ. ಋಗ್ವೇದದಿಂದ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಉಪಲಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಲೋಕ, ಅಖಂಡ ಭೂಲೋಕ. ಅಷ್ಟು ಭೂಲೋಕದ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಿರಿಗುಹೆಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಲೋಕವನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಜುರ್ಭಿ ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಸೋಮಾಧಿಷ್ಠಿತಂ. ಯಜುರ್ವೇದಗಳಿಂದ ಅಂತರಿಕ್ಷವನ್ನ, ಸೋಮದೇವತೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿತವಾದ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕವನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೋಮದೇವತಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಅವನು ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ. ಆ ಚಂದ್ರಲೋಕಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಾಗಿರುವ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಲೋಕ, ಆ ಲೋಕವನ್ನು ಯಜುರ್ವೇದದಿಂದ ಪಡಿತಾನೆ. ಋಗ್ವೇದದಿಂದ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ಯಜುರ್ವೇದದಿಂದ ಆ ಲೋಕವನ್ನ. ಸಾಮಭಿ ಯತ್ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಇತಿ ತೃತೀಯಂ ಕವಯಃ ಮೇಧಾವಿನಃ ವಿದ್ಯಾವಂತಃ ಏವ ನಾವಿದ್ವಾಂಸ ವೇದೆಯಂತೆ. ಇದಾರೆ ಸಂಶಕರವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಜುರ್ವೇದಗಳಿಂದ ಸೋಮಾಧಿಷ್ಠರಾದವರು. ಸಾಮದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನ ಸಾಮದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೆಯದಾಗಿರುವ ಯಾವ ಲೋಕವನ್ನ ಕವಿಗಳು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೋ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೋಕ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನ ಐಕಕಂಠದ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತವೆಯೋ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೇಧಾವಿಗಳು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೋ, ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ ಉಪಾಸಕರು ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಅವಿದ್ವಾಂಸರು ಉಪಾಸಕರಲ್ಲದೆ ಎದುರು ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಂಥ ಲೋಕವನ್ನು ಮೂರನೇ ಮಾತಿನಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮಾತು ಈ ಲೋಕ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕ, ಸೋಮಲೋಕ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ. ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ ತ್ರಿವಿಧಂ ಲೋಕಂ ಓಂಕಾರೇಣ ಸಾಧನೇನ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮ ಲಕ್ಷಣಂ ಅನ್ವೇತಿ ಅನುಗಚ್ಚತಿ ವಿದ್ವಾನ್. ಆದ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಲೋಕವನ್ನ ಒಟ್ಟು ಇರೋದೇ ಮೂರು ಲೋಕ ಅಂತ. ಈ ಲೋಕ ಪಾತಾಳೋಕ ಅನ್ನೋದು ಈ ಲೋಕವೇ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅಂತ ಹೋಗಿರೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ತೃತೀಯ ಮೂರನೇ ಲೋಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಲೋಕವನ್ನ ಓಂಕಾರವೆಂಬ ಸಾಧನದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಅಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕ. ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮ, ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಬ್ರಹ್ಮ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕವನ್ನ ಈ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನೆಯಿಂದ, ಇದು ಕರ್ತೃತಂತ್ರವಾದ ಭಾವನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಲೋಕ ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕವೇ ಆಗೋದು.
ಅದು ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವೇ, ಅದು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಲೋಕವೇ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರತು ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ತತ್ವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಇದು ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಈ ಹಾಗೆ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಹಾಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಲೋಕವನ್ನ ಕರ್ಮೋಪಾಸನೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೋಕವನ್ನ ಓಂಕಾರವೆಂಬ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಇವನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಉಪಾಸಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಂಕಾರ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರತೀಕ, ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ, ಸರ್ವ ಲೋಕಾತ್ಮಕ, ಸರ್ವ ವೇದಾತ್ಮಕ, ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥಾತ್ಮಕ, ಸರ್ವಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು ಓಂಕಾರ. ಆ ಓಂಕಾರವೇ ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಹಂಗ್ರಹೋಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಆ ಉಪಾಸಕ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾಂತರವಾದ ಉತ್ತಮ ಲೋಕದವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ತೇನೀವ ಓಂಕಾರೇಣ ಯತ್ತ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಕ್ಷರಂ ಸತ್ಯಂ ಪುರುಷಾಕ್ಷಂ ಶಾಂತಂ ವಿಮುಕ್ತ ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಾದಿ ವಿಶೇಷಂ ಸರ್ವ ಪ್ರಪಂಚ ವಿವರ್ಜಿತಂ ಅತೇವ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಆ ಓಂಕಾರದ ಪರಮಾವಧಿ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ, ಚಿತ್ತೇಕಾಗ್ರತೆ, ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಉಂಟಾಗಿ ನೆಪಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಗುರು ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ನೀನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾ, ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಳೆ ಮೂರ್ ತರ ಕಂಡ್ಕೊಂಡವ್ರು. ಕೃತ್ಯಾನಾತ್ಮ ನಿವರ್ತವನು ಕಶ್ಚಿದಾತ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಂ ಶ್ರುತವಾಕ್ಯ ಸ್ಪತಿಷ್ಠಾನ್ಯ ಸ್ಮಾರ್ಯತೆ ಸ್ಮಾರ್ಯಮಾನೇತು ನಿಶ್ಚಿತ ಅಂತಂದಲ್ಲ. ಅದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ. ಇದು ಸ್ಮೃತವಾಕ್ಯ ಸ್ಪತಿಷ್ಠಾನ್ಯ ಶ್ರುತವಾಕ್ಯ ಸ್ಪತಿಷ್ಠಾನ್ಯ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೃತ್ಯಾನಾತ್ಮ ನಿವರ್ತವಚ, ಅವನು ಕೃತ್ಯಾನಾತ್ಮ ನಿವರ್ತವಚ ಕಶ್ಚಿದಾತ್ಮ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ. ಒಂದೇ ಸಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವನು ಬಹಳ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸತ್ವೋಪಾಧಿ ಅವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಗುರು ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಹೇಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅಂತ. ತಾನೇ ತನ್ನಿಂದಲೇ ತನ್ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಅಲ್ಲ, ಬೃಹತ್ ಚರ್ಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುದು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಿಗೆ? ಕೋವಾಸ್ಮೈ ಉಪದೇಶ. ಹಾ, ಅಂತ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಅಂತವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಕರು ಇದೇನೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಿಗೆ ಆಗೋದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣಾಚಲ ಬಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಅರುಣಾಚಲ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನೇ ಅವನು. ಅರುಣಾಚಲ ಇನ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ. ಶಿವನಿಂದ ಅಷ್ಟು ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದ್ರು. ಆ ಅರುಣಾಚಲನ ಹೃದಯದಿಂದಲೇ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಭೂಲೋಕದವರಿಗೆ ಅಂತ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಿಗೆ ಬರೋದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು. ಸಾಧ್ವಿ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಸಾಧ್ವಿದು, ಉತ್ತರ ಭಾರತದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಅವರು ಇದರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇ ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೌದಾ? ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇವರು ಶಿವಾನಂದ್ರ ಜೊತೆಗಿರೋರು. ಅವರು ಲೈಡಿ ಹೆಸರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂಥರ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರೋರು, ತತ್ವಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದ್ಲು ಪೂರ್ತಿ. ಒಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದು ಜನರಲ್ ರೂಲ್, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮ. ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದಲ್ಲೇ ದಾಧತ್ತೋದು ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ದಾಧತ್ತೋದು ಅದೇ ಚಿಂತನೆ, ತಚ್ಚಿಂತನಂ ತಸ್ಮರಣಂ ತದನ್ಯೋನ್ಯ ಭಾಷಣಂ. ಅದೇ ಮಾತು, ಅದೇ ಚಿಂತನೆ, ಅದೇ ಧ್ಯಾನ, ಅದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದೆ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ? ಬಂದೇ ಬರ್ಬೇಕು, ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದು ಸುಲಭನಾಮ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಿ ಮಹಾಭಾರತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಓಂಕಾರವೆಂಬ ಆಯತನದಿಂದಲೇ ಯಾವ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಉಂಟು, ಸತ್ಯ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ನಾಶರಹಿತವಾದದ್ದು, ಏಕರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕ. ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿತಥ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದ ಏಕರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವರೂಪ. ಅಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶರಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಅವನಿಗೆ ಪುರುಷ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡವನು, ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕವನು, ಅಂಥವನು ಮತ್ತು ಶಾಂತನು, ಏರುಪೇರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಮತ್ತು ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಎಂಬ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡದ್ದಾಗಿರುವ. ಆ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಉಪಾಧಿಯಿಂದಲೇ. ಇಂದ್ರಿಯೋಪಾಧಿಯಿಂದ ಜಾಗೃತ್ತು, ಮನೋಪಾಧಿಯಿಂದ ಸ್ವಪ್ನ, ಮತ್ತೆ ಹೃದಯೋಪಾಧಿಯಿಂದ ಸುಷುಪ್ತಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೂರು ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷದಿಂದ ಅವನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ಪ್ರಪಂಚ ವಿವರ್ಜಿತ, ಯಾವ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಓಂಕಾರದಲ್ಲೇ ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ
ವೇದಾಂತದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ದು, ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ದು, ಅದರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಓಂಕಾರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರವೂ ಭಾವನವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ. ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಪ್ರಸ್ಥಾಂತ ಭಾಷೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರನೆಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅನುಭವ ತಂದ್ಕೊಳ್ಕೊಂಡು ಓಂಕಾರವನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಓಂಕಾರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಂಕಾರ ಭಾವನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಆ ತತ್ವವನ್ನೇ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿ ಆ ತತ್ವ ಸ್ವರೂಪ ಓಂಕಾರವು ನನಗೆ ಈ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಪಡೆದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಓಂಕಾರ ಆ ತತ್ವ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಂಕಾರ ಆತ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆತ್ಮನೇ ಓಂಕಾರ, ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮನಾದ ಓಂಕಾರವು ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಓಂಕಾರದಿಂದಲೇ ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಾದ ವಿಶೇಷವನ್ನು ವಿಮುಕ್ತ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಪಂಚ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ, ಆ ಅಜರಾಮರವಾಗಿರುವ ಅಜರಂ ಜರಾವರ್ಜಿತ ಮುಪ್ಪನ್ನು ಕಾಚಿಕೊಂಡ ಅಮೃತಂ ಮೃತ್ಯುವರ್ಜಿತಂ ಅತೇವ. ಅಜರಂ ಜರಾವರ್ಜಿತಂ ಅಮೃತಂ ಮೃತ್ಯುವರ್ಜಿತಂ ಅತೇವ. ಅಜರವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಮುಪ್ಪಿಲ್ಲದ, ಮುಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕಾಗೋದು, ಅದು ಮೀರುವ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಪ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಸಂದರ್ಭವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣ ಮೃತ್ಯುವೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಮೃತ್ಯುವನ್ನೇ ಮರಣ, ಒಂದು ಇರೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಉಪಾಧಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜನ್ಮ, ಇರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಮೃತ್ಯು. ದೇಹೇಂದ್ರ ಮನೋಬುದ್ಧಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಜೀವ ಪೇಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದು ಮರಣ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅದು ಜನ್ಮ ಅಂತೀವಿ. ಎರಡೂ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಉಪಾಧಿಗಿದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಜರಾದಿ ವಿಕ್ರಿಯಾರಹಿತಂ ಅತಃ ಅಭಯಂ. ಯಾವ ಕಾಲದಿಂದ ಮುಪ್ಪೆ ಮುಂತಾದ ವಿಕಾರದಿಂದ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ, ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ್ದಾಗಿದೆಯೋ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅಭಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವರೂಪ. ಅದು ಆ ಅಭಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಸ್ಮಾದೇವ ಅಭಯಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಪರಂ ನಿರತಿಶಯಂ. ಯಾವ ಕಾಲದಿಂದ ಅಭಯವಾಗಿದೆಯೋ, ಭಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಉದರಮಂತರಂ ಕೊಡದೆ ಅಚತಸ್ಯ ಭಯಂ ಭವತಿ. ಕಿಂಚಿತ್ತಾದ ಭೇದ ಇದ್ರೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ. ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ವೈತ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ನಿರತಿಶಯ, ಪರಂ, ಮಿಗಿಲಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನದು ಅದ್ವೈತ ಸ್ವರೂಪ. ಯಾವ ನಾಮರೂಪಗಳ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲದ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಅಭಯ ಸ್ವರೂಪ. ಯಾವ ಕಾರಣ ಅಭಯವೋ ಅದನ್ನ ಮಿಗಿಲದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಸ್ವರೂಪ. ತದಪಿ ಓಂಕಾರೇಣೀವ ಆಯ್ತದೇನ ಗಮನ ಸಾಧನೇನ ಅನ್ವೇತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಅಂಥ ಅಭಯ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಓಂಕಾರವೆಂಬ ಆಯತನದಿಂದಲೇ, ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ಅನ್ವೇತಿ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಂಕಾರ ಸ್ವಯಂ ಗುರುವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಂಕಾರ ಸ್ವಯಂ ಸಾಧನವಾಗಿ, ವಾಹನವಾಗಿ ಹತ್ಕೊ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಓಂಕಾರ ಗುರು ಹೌದು, ಓಂಕಾರ ವಾಹನವೂ ಹೌದು, ಓಂಕಾರ ಸಾಧನ ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದು. ಆ ಓಂಕಾರ ಒಂದೇ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಂಕಾರ ಶರಣನಾಗಿ ಓಂಕಾರ ತನ್ನನ್ನ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿರಂತರ ಓಂಕಾರಪುರದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಓಂಕಾರದಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೈರಂತರ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಎರಡು ಇರಬೇಕು, ಬೇಜಾರಾಗಬಾರ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕರ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಓಂಕಾರಪುರದ ಪರಮಾತ್ಮಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ಚನ್ಮೇಜ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇತಿ ಶಬ್ದ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಥಮಾಪ್ತ್ಯರ್ಥ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಥಮಾಪ್ತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಗೀತು ಅಂತ, ಈ ವಾಕ್ಯ ಮುಗೀತು. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾರ. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇತಿನ ಶಬ್ದವು ಈ ವಾಕ್ಯವು ಒಂದೇ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು. ಸತ್ಯಕಾಮನಿಗೂ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ರು, ಶೌರ್ಯಾನಿ ಗಾರ್ಗಿನ ಕೊಟ್ರು, ಕಬಂಧಿ ಕಾತ್ಯಾನಿ ಕೊಟ್ರು, ಭಾರ್ಗವ ವೈದ್ಯ ಅವನಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು. ಸುಕೇಶ ಭಾರದ್ವಾಜ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಬ್ಬ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತೇ ಬರ್ತಾನ ಕ್ಷಮ ಬೇಡ. ಅದ ಏನಂ ಸುಕೇಶ ಭಾರದ್ವಾಜ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ 6ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನು, ಸಂಬಂಧ ಏನು, ಲಿಂಕ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಮಸ್ತಂ ಜಗತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರಣದ ಕ್ಷಣಂ ಸಹ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನ ಪರಸ್ಮಿನ್ನಕ್ಷರೇ ಸುಷುಪ್ತಿ ಕಾಲೇ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠತೆ.
ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಕರಣ. ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ, ಆಕಾರ, ಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರೋ ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯ ಕಾಲ ಲಕ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ. ಜಗತ್ತು ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಕಾರ್ಯನ ಶರೀರ ಕಾರಣನ ಇಂದ್ರಿಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಬರೋದು. ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನಿಗೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಬೇಡ, ದೇಹೇಂದ್ರಿಯವೆಂಬ ಈ ಒಟ್ಟಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬ ಅಕ್ಷರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಷುಪ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗಲೂ ಅದೇ ಆಗಿದೆ, ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಭ್ರಾಂತಿ, ತಪ್ಪುಳಿಕೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಯಾದ ಗುರುವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿ ಅನುಭವಿ ಮುಳುಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ತತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾತ್ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲೇಪಿ ತಸ್ಮಿನ್ನೇವಾಕ್ಷರೇ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠತೆ. ಇಷ್ಟೇರಿದ್ದರ ಬಲದಿಂದ ಇದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾಗತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಉಪಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೊರಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸೇರಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ, ಅದೇ ನೆಲೆ, ಅದಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಬಂದದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ, ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ, ಅಡಗೋದು ಅದರಲ್ಲೇ. ಮೂರು ಕಾಲದ ಹೇಗೆ ಗಡಿಗೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಬಂದು ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಅಡಗತ್ತೋ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲವೂ ಮೂರು ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಳು ಇರೋದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗೋದು, ಅದೇ ಆಗಿದೆ, ಇದೇ ಅದ ಸ್ವರೂಪ. ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇವಾಗ ಜಗತ್ ತಥೈವ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ ಇತಿ ಚ ಸಿದ್ಧಂ ಭವತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಸಿದ್ಧಿ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಅದರಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಿ ಅದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅದಲ್ಲೇ ಅಡಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಾರಣ ಲಕ್ಷಣ ಬೇಡ, ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದಿನ ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಚರಿತಾರ್ಥವಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಜಗತ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇರಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಡೀ ಜಗತ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಮರೂಪ ಕರ್ಮಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಇಡೀ ವ್ಯಾಕೃತ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಅದರಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲೇ ಅಡಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಸಿದ್ಧವಾಗತ್ತೆ. ತಜ್ಜಲಾನ್ ಶಾಂತ ಉಪಾಸಿತ, ತಜ್ಜ ತಲ್ಲ ತದನ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಜ್ಜಲಾನ್ ಶಾಂತ ಉಪಾಸಿತ. ಏನ್ರ ನಿಲ್ಲ ಪೆಟ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ರ ನಹಿ ಅಕಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಒಂದು ಯುಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣವಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಆಭರಣವಲ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಲು ಒಂದಾಗತ್ತೆ, ಮಣ್ಣು ಮಡಿಕೆ ಕುಡಿಕೆಯಲ್ಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಔಷಧಿ ವನಸ್ಪತಿಗಳೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗತ್ತೆ. ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗೋದು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಪರಮ ಕಾರಣ, ಅದೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ಸ್ಬಿಡಿದೆ. ಕಾರಣವಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಒಂದಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಾರಣ ಇದ್ದಿದ್ರು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ 11ನೇ ಮಂತ್ರ ಇತ್ತಲ್ಲ, 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆದು ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ಸಹದೇವೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈಹಿ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಂತಿ ಯತ್ರ. ಅಷ್ಟೂನು ಅಡ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅರ್ಥನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೂಲ ಹಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಜಗತ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಲಕ್ಷಣಂ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಉಪಸಂಹಾರ ಅದು. ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಜಗತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಸುಷುಪ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ. ಸರಿ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಜಗತ್ತು ತಥೈವ ಸಿದ್ಧಂ ಭವತಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಇದು ಸುಷುಪ್ತಿ ಕಾಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅತಿದೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಳಯದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಇಡೀ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಡಿರೋದು ಏನೋ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ.
ಆ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ಸಹದೇವೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈಹಿ ಪ್ರಾಣಾಹ ಭೂತಾನಿ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಂತಿ ಅತ್ರ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ಸಹದೇವೈಶ್ಚ ಅಜ್ಞಾದಿಭಿಹಿ ಪ್ರಾಣಾಹ ಚಕ್ಷುರಾದಯ ಭೂತಾನಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನ ಸಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನ ಸಹ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಆಗಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನ ಸಹ ಕಾರ್ಯಕಾರಣವೇ ಆಗೋದು. ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೂನು ಅಡ್ಕ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಚಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅದು ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರು ಚಕಾರದಿಂದ. ಸಹದೇವಿ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರು, ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನ ಶಬ್ದದಿಂದ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಸ್ತಂ ಜಗತ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಲಕ್ಷಣಂ ಅದೊಂದು. ಸಹ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನ ಪರಸ್ಮಿನ್ ಅಕ್ಷರೇ ಸುಷುಪ್ತಿ ಕಾಲೇ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಂತೆ ಇತ್ಯುಕ್ತಮ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ತತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಂಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಕಾರಣ ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಹ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಹ ಶಬ್ದ ಹಿಂದಿನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಹ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಸಹ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನ ಪ್ರಶ್ನಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿದೆ. ಸಹ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಾರ್ಯಕಾಲ ಲಕ್ಷಣ ಬಿಡಿಸಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ಸಹ ದೇವೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನ ದೇವೈಶ್ಚ ಸಹ ಅದು ಸಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ಬರಬೇಕು, ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ತೃತೀಯ ವೃತ್ತಿ ಬರಲ್ಲ. ಸಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಹಯುಕ್ತಿ ಅಪ್ರಧಾನದಿಂದ ಮಯಾ ಸಹ ದೇವೈಹಿ ತೃತೀಯ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಸಹ ಬರಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಬರಲ್ಲ. ತೃತೀಯನೇ ಅಲ್ವಾ ಅವರುಡೆ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನ ಸಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವೈಶ್ಚ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ಪ್ರಥಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು, ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೋ ವಿಶೇಷ ಇದೆ. ನಹಿ ಅಕಾರಣೆ, ಕಾರಣವಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ನೆಲೆ, ಆಧಾರ, ಅಡಗುವಿಕೆ, ಒಂದಾಗುವುದು ಆಗಲ್ಲ. ಕಾರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯ ಅಡಗಬೇಕು. ಅದು ಕಾರ್ಯ, ಅದು ಆಚಾರಂಭಣ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ತೋರಿಕೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ಯ 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 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಮಂಕ್ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯ ಶಬ್ದ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಹೊರತು ಕಾರಣ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾರ್ಯ? ವಾಚಾರಂಭಣ, ಬರೀ ವಾಗಾಲಂಬನ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಲಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಉಕ್ತಂಚ ಆತ್ಮನ ಏಷ ಪ್ರಾಣೋ ಜಾಯತೆ ಇತಿ. ಈ ವಿಚಾರದ ಹೇಳಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮದಿಂದಲೇ ಈ ಪ್ರಾಣ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಾಣನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಲ, ಇವನು ಆತ್ಮದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಈಶ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮನಃ ಪಂಚಮಿ ಭಕ್ತಿ, ಜನಿಕರ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಚಮಿ ಭಕ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ. ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ನೆರಳು, ನಮ್ಮ ನೆರಳು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋನು ಪರಮಾತ್ಮ ನೆರಳು ಬಂದವನು. ಜಗತಶ್ಚ ಯನ್ಮೂಲಂ ತತ್ಪರಿಜ್ಞಾನಾತ್ ಪರಂ ಶ್ರೇಯ ಇತಿ ಸರ್ವೋಪನಿಷದಾಂ ನಿಶ್ಚಿತೋರ್ಥಃ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದು ಮೂಲವೋ ಕಾರಣವೋ ಅದರ ಪರಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರಮಶ್ರೇಯ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತು ಏಕಕಂಠದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಒಕ್ಕೋಲಿನಿಂದ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಮತಿ ಇಲ್ಲ, ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲ. ದಶೋಪನಿಷತ್ತು ಶತೋಪನಿಷತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದು ಮೂಲವೋ ಪರಮ ಕಾರಣವೋ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವೋ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವೋ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಪರಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಮೋಕ್ಷ ಆಗತ್ತೆ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ನಾಳೆ ಹಮ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಅದು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ತಿಳ್ತಾರಮ್ಮ.